ओम नमो शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिलामाने मु प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स एवं कॉमर्स पाई एमआईएल ओडिया रो पुणी एक सुंदर वीडियो नहीं आसी। पिलामान देख साइंस एग्जाम सरी जाइछि एवं 20 तारिख दिन आर्ट्स एग्जाम अच्छी ताहाकू आखि आग रखी आज ମୁଁ 80 ମାର୍କର ପୁଣି ଏକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜାମରେ ଯାହା ଯାହା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ କମର୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 80 ମାର୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦୀପୁସର ଜ୍ଞାନଦୀପ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ फाइनल एग्जाम एमआईएल फाइनल एग्जाम 2026 प्लेलिस्ट सब वीडियो उपलब्ध अच्छी। से वीडियो गुड़े सिलेक्शन क्वेश्चन रही लंग क्वेश्चन 2 मार्किया 3 मार्किया अच्छी एवं बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन पाखापाखि 2017 ରୁ 2025 मध्य जी एमसीक्यू क्वेश्चन पड़े आलोचना करछि। टिके पिला माने वाच करदेव निश्चय एग्जाम रे से वीडियो गुड़िक निहाती उपयोगी साब्यस्त। एवं पिला माने 80 मार्कर क्वेश्चन आलोचना करुछि। प्रथमे आम पिलाने जा 1 मार्किया क्वेश्चन उन्न पुग पुनांग ताल तमाल तांबूल और नारिकेलर बनरे केउ भूखंड विषवित? बिहार, बंग, उत्कल, केरल। उत्तर पिला मान होची उत्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन जलधर कृपारू केउठारे नवनीलिमा खेली बुलिबे बोली कुआ जाइछे? एटा पिला माने पुष्पपुर रे वर्षा वर्णरू आसी शाली क्षेत्र वनभूमि मेघासन। उत्तर होची शाली क्षेत्र। विराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबाला परे कोण हेबाकू बाहरी पड़ती? भड़ाटिया लोक, प्रतिद्वंदी ना जनतार? उत्तर होची जनतार प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने आजिर शिक्षित भोटदाता माने कोण हेबाकू होइथांती? आजिर शिक्षित भोटदाता माने भोट देबाकू उदासीन होइथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष मन को प्रथमे शिक्षा रे सजाड़ी तापरे ताको केउ कथा कहले से बुझी पारिबो? दर्शन, विज्ञान, योजना। उत्तर होची योजना। गोटे वाक्यर पिला माने उत्तर दियो। 3 मार्किया क्वेश्चन पड़िबो प्रबंध रे। लेखक धूम ज्योति सलील होई जलद सहित मिसी बातायन पथरे उड़ी जाई काहाकू चिन्हाइबाकू इच्छा करिसंती? उत्तर होची पिला माने जे लेखक धूम ज्योति सलील होई जलद सह मिसी बातायन पथरे उड़ी जाई जन्मभूमि को चिन्हाइबा पई इच्छा करिसंती। भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरि? बहुत इजी क्वेश्चन पिला माने। भारत रो सामाजिक न्यायर स्वरूप लंकारे हरिशब्द परी। नेक्स्ट क्वेश्चन संडे स्टैंडर्ड कागज रे केउ शीर्षक रे अग्रलेख प्रकाशित होइतिला? उत्तर होची पिला माने संडे स्टैंडर्ड कागज रे शासक विशेषज्ञ शीर्षक रे अग्रलेखा प्रकाशित होइतिला। लेखा और लेखकों नाम और उल्लेख सह जेकोसी 2टी प्रश्नर उत्तर दियो। पिला माने देखो प्रथम क्वेश्चन को जेटा 2 मार्किया मनोता पिला माने आगे प्रबंध ना लिखिबो तापरे प्राबंधिक नाम लिखले 1 मार्क एवं विषय लिखले 1 मार्क। भारतर सारभूता उत्कल भूमि को चिन्हिबा पई काहीकि बारिदर भ्रम हेबो नाही? देखो पिला माने प्राबंधिक एटा होची पुष्पपुर रे वर्षावर्ण प्रबंध। प्राबंधिक कुसन्न पाणिग्री रे वर्णना करिसंती जे भारतर सारभूता उत्कल भूमि भौगोलिक स्थिति ही तार परिचय प्रदान करने पूर्ण मात्रा रे समर्थ। उपकूल अंचल महादधीर विशाल बेलारे बलयिता पुग पुनांग ताल तुंग शिखरी समाकूल निबिड़ वनराजर असरंती श्याम सबारे सीमा जानी पारिबे बोली प्राबंधिक कहिछन। द्वितीय क्वेश्चन भारतर सामाजिक न्यायर लंकार हरिशब्द परी बोली कहीं कह जाइछि? एटा पिला माने प्रबंधर नाम होची 3 तुंडर। प्राबंधिक भुवनेश्वर वर्णना करिसंती जे आम देश भारत छुआ अछुआर पीठस्थली भावे परिचित। बहु कालर आम देश रे जाति प्रथा प्रचलित। केते जातिर लोके पछुआ वर्ग रूपे परिणत होउछंती।
ଏପରି ସ୍ଥଳେ ରାବଣ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିବା ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଯେଉଁପରି ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର, ସେହିପରି ଭାରତ ଭଳି ଜାତିପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆଶ କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପ୍ରବନ୍ଧିକ ହେଲେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ 15 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଉଠି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବା ସ୍ପୃହ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପୃହ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଶ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବାରିତ ବାରିପାଦ କରିବା ଲେଖକ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରବନ୍ଧର 3 ମାର୍କିଆ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ନାମ ହେଲା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଏଠାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବାରିତ ବାରିପାଦ କରିବାକୁ ଲେଖକ ଜଳଦକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆଗେ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର। କାରଣ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନ ସଜାଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଯଦି ତାପରେ ଆମେ ଯୋଜନା କଥା କହିବା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଆଗେ ତାପରେ ଯୋଜନା। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ସଜାଡ଼ି ଆମେ ଯୋଜନା କଥା କହିବା ତାହେଲେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସରେ ଏ ବର୍ଷର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଯେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆପଣାର ଭାବ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କିପରି ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ଧର୍ମୀ ହୋଇଛି ପଠିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 3 ତୁଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ 3 ତୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ପୁଷ୍ପପୁର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କମ୍ପଲସରି ଆସିବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ କବିତା ବିଭାଗକୁ ଯିବା। କବିତା ବିଭାଗର ପ୍ରଥମେ MCQ 5ଟି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କହିଛି, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଜୟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲବକୁଶ ମୁଖରେ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣି କେଉଁମାନେ ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ତରୁଲତାଗଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକାଳୀନ ମୃଦୁ ସମୀରଣ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକାଳୀନ ମୃଦୁ ସମୀରଣ କବି ପ୍ରେମର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗୀର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକାଳୀନ ମୃଦୁ ସମୀରଣ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରେମର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିରି। ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ମାନବ ଶିଶୁକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନୀରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜାମାନେ ବା ଦରବାର ଯେତିକ ରାଜାମାନେ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନୀରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାଯଜ୍ଞରେ ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ? ଯେ ମହାଯଜ୍ଞରେ ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିରହୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଷାଦ କିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ? କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଷାଦ କେବଳ ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ର କେବଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ବା କବି କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ପଦ୍ୟରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ କିଏ କାଢ଼ି ନେଇଛି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବଡ଼ପଣରୁ ଆସିଛି। କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ବାଜପାରାର ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଖାଦକ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରଜା ପାଳନ ଏବେ ଧର୍ମ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଆଜିକାର ରାଜାମାନେ ନିଜର ଭୋଗ ବିଳାସ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ଉପାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ କାଢ଼ି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ କାଢ଼ି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାହାରେ ରହିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ?
କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧର କବିତାରୁ ଆସିଛି? ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେବ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟକରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୀତା ତାଙ୍କ ବିଗତ ଦିନର ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣି କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ତରୁଲତା ଗଣ ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରବଣରେ ଅଥଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବି କୃଷର ସାଧନାକୁ ଜୟକାର କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି? ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ ଆସିଛି। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଜନତାର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରି ମହାତ୍ମା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇ ଆତ୍ମସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ସମାଜରେ ଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ସଂଘଟିତ ହେଉଛି ତାହାର ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ନିର୍ମୂଳ ନିମନ୍ତେ ସେହିଭଳି ଆତ୍ମସର୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କବି କୃଷର ସାଧନାକୁ ଜୟକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ 3 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି ଥିଲା? ନା ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ କବିତାରୁ ଆସି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବ ସମ୍ରାଟମାନେ ସିଂହ ସଦୃଶ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବନିଶିକା ସଦୃଶ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁଥିଲେ। ନିଜର ଉଦାରପଣ ହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିବାର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରଣୟ ବିରହ ସମ୍ପର୍କରେ କବିଙ୍କ ଅଭିମତ ପଠିତା କବିତା ଅବଲମ୍ବନ ପ୍ରଦାନ କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି? ନା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। କବି କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକାଳୀନ ପୃଥିବୀର ସଭାରେ ବିମୋଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକାଳୀନ ଅପୂର୍ବ ରୂପସଭା ମଧ୍ୟରେ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଣୟ ଓ ବିରହର ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରଣୟ ପିୟୁଷରେ ବିରହର ମିଶ ମିଶିଛି ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାତା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣରେ କ'ଣ ଥାଏ? ନା ଓହି ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ପଦ୍ମ ଭିତରେ ଓହି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଧାତାଙ୍କର ଏଭଳି ରହସ୍ୟ କେହି କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର କବିତାରେ ସୀତାଙ୍କର ଭାବବେଗର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଏଟା ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରେ କବି ଯେଉଁ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ତାର ଆଲୋଚନା କର। ତେଣୁ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର କରିଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରୁପ ସି, ଆମେ ଗଳ୍ପ ବିଭାଗକୁ ଯିବା। ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗାଁଟି ବଡ଼ ଥିଲା? ନା ଶାମପୁର। ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗୋପାଳର ନାଁ ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବୋଲି କିଏ ଲେଖୁଥାଏ? ନା ଗୁମାସ୍ତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ କମଳ ନୟନର ନୀଳତ୍ପଳରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କିଏ କରୁଥିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ କମଳ ନୟନର ନୀଳତ୍ପଳରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା କିଏ କରୁଥିଲେ? ନା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଗୋଧୂଳି ଓ ଗଙ୍ଗା ଯେ ଉଭୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା ରହସ୍ୟମୟୀ। ବାହାରର କେଉଁ କଥା ଘର ଭିତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନ୍ଧକାର କୋଣକୁ ଥରାଇ ଦେଉଥିଲା? କୋଳାହଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମାର୍କିଆ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଦିର ସରକାର କେଉଁଠାରେ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗଦିର ସରକାର ଏଣ୍ଡୁ ଏକାଡେମୀରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାତିର ଶାନ୍ତ ନୀରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ତୁହାଇ ଅଶୋକଙ୍କର କେଉଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା? ନା ଶୈଶବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ 2ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସାନବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଧାନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପ ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ଅଜା ଅବଧାନ ସାନବାବୁଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଦାମ ପଚାରିଲା ସାନବାବୁ କେର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସାନବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହି ନାହିଁ, ସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି। ସାନବାବୁ ଖୁବ୍ ପାଠୁଆ,
ଖଡ଼ିପାଠ ପୋଥିପାଠ ସବୁ ଛିଡ଼ିଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପାଠ ନାହିଁ। ଏପରି କହିବାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସାନୁବାବୁ ଖୁବ୍ ଦୁଷ୍ଟ, ରାଜୀବବାବୁ ଖୁବ୍ ଦୁଷ୍ଟ, ଚାଟଶାଳୀରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ପାତ କରେ, ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ପଦେ ଶୁଣାଇ ଦିଏ। ବଡ଼ ଲୋକ ପୁଅ ବୋଲି ଅବଦାନ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଦାବି କିଏ କହିଥିଲା? ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଦାବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଷୟଟି ନା କ'ଣ? ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ରାୟବାହାଦୁର ବା ସୋମନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ମୁଁ ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ସୋମନାଥ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ତାକୁ ମନା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଅରୁଣ ଉପରୋକ୍ତ ଉକ୍ତିଟି କହିଥିଲା। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପରିଚୟ ପାରିବା ପରେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ମନରେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଳ୍ପିକ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତି ପ୍ରିୟ ବାଲ୍ୟଗୁରୁ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ ରିକ୍ସାବାଲା ରୂପରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତର ଚିତ୍କାର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପହଁରିଗଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଲେ। ଏବେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଯେ ରାୟବାହାଦୁର ଅରୁଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ, କାହିଁକି? ମନେ ତ ରାୟବାହାଦୁର ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ପୋଲିସ ଅଫିସର, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଖରେ ନିମକ ହାରାମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିମକ ହାରାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାୟବାହାଦୁର କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅରୁଣ ପଚାରିଥିଲେ କାହାର ଦାନା କାହାର ପାଣି ପବନରେ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭାରତର ଏଇ ଗୋଲାମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାର ଦାବି, ଏକଥା ଅରୁଣ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସମ୍ପର୍କରେ ହଂସ ଯୁଗଳ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ? ଏବଂ ମନେ ରଖିଥାଉ ସଙ୍କଟ ବିକଟ ଦୁଇଟି ହଂସ ଯିଏକି ସରୋବରରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2 ଜଣ କମ୍ଭଗ୍ରୀବକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ଆଣି 2 ଜଣ 2 ପଟରୁ କାମୁଡ଼ି ଥିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ କମ୍ଭଗ୍ରୀବ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ଭଗ୍ରୀବ କହିଥିଲେ ଯେ ଆକାଶରୁ ଉଡ଼ିବା ଯାଏ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବାକୁ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା। କବି ଅନ୍ତରକୁ ଚାହିଁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 5 ମାର୍କ ପଡ଼େ ଯେ କବି ଅନ୍ତରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମଧୁଗନ୍ଧର ପ୍ରମଥ ଭୃଙ୍ଗ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଯେ ମଧୁଗନ୍ଧରେ ପ୍ରମଥ ଭୃଙ୍ଗ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଯେ ମଧୁଗନ୍ଧରେ ପ୍ରମଥ ଭୃଙ୍ଗ ବିନା କାରଣରେ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରପୃସ୍ଥ ଓ ହସ୍ତିନାର ଛବି କେଉଁ ନଦୀ ହୃଦୟରେ ଆଦରି ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯମୁନା ନଦୀ। ମହାଭାରତର କେଉଁଠି ଭୈରବ ଶୁଣାଯାଏ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। ମାନବକୁ କିଏ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଅନନ୍ତ ଜଗତ ଗୁରୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ମାନବକୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରୂଢ଼ି। ଗୋଟିଏ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ବି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ରୂଢ଼ି ତା ସହିତ ପଡ଼ିଥିବ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ତେଣୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିବ, ତାକୁ ଏକତୃତୀୟାଂଶ କରିକି ଲେଖିବ। ଆଗେ ପେସେଜକୁ ପଢ଼ିଦେବ, ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକତୃତୀୟାଂଶ କରି ଲେଖିବ। ଏବଂ ରୂଢ଼ି ଛୁଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅରିଖତକୁ ଦୈବସା କହି ଦେଉ ଯାଉ ପରକୁ। ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ, ରୂଢ଼ି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ। ସୂଚନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ, ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ, ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା, ଆ ବଳଦ ମତେ ବିନ୍ଦ। ଏଇଟାର ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପେସେଜଟା ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଲି, ତୁମେ ତାକୁ ଏକତୃତୀୟାଂଶରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବ, ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆନ୍ସରଟା ଲେଖିବ। ଏବେ ଗ୍ରାମାରକୁ ଯିବା। ଆବିର୍ଭାବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆବିର୍ଭାବ ତାର ବିପରୀତ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ହେବ ତୀରଭାବ। ଆବିର୍ଭାବ ତୀରଧାନ ମରିଯିବା କଥା। ଆସ୍ତିକ ତାର ବିପରୀତ ହେଲା ନାସ୍ତିକ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛଟା 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ। ନିରପରାଧୀ, ନିରପରାଧ। ଉତ୍ତର ହେବ ନିରପରାଧ।
ଅଧୀନ ଅଧୀନ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ? ଓ ଦୀର୍ଘ ଇ ଦନ୍ତେନ। କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି? ଫଟା କପାଳ, କଳା କନା ବୁଲେଇବା, ଓଳିଆରୁ ଗଜା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳା କନା ବୁଲେଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଜକ ପରି ଲାଗିବା। ଜକ ପରି ଲାଗିବାଟା କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ଜକ ପରି ଲାଗିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। କଳା କନା ବୁଲେଇବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବନାଶ କରିବା। କଳା କନା ବୁଲେଇବା ସର୍ବନାଶ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉତ୍ତମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ। ଯାହା ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ, ପୂଜନୀୟ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଚରିତ ମାନେ କଥା, ଚରିତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଚରିତ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଆଚରଣ। ଭୀତି ମାନେ ହେଲା ମୂଳଦୁଆ, ଭୀତି ମାନେ ହେଲା ଭୟ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର 80 ମାର୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆଲୋଚନା କଲି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 1 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସେଟ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିଦେଲି, ଟିକେ ଦେଖିଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିବ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ କହିବ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟାସ କରିବି ତୁମେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ।